ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ आखिरकार दिल्ली के शिंगू बॉर्डर के उत्ते पहुंचे हुए हैं, जिथे उन्होंने प्रदर्शन आरंभिया हुआ है। शिंगू बॉर्डर के प्रदर्शन के अज दूजे दिन के प्रदर्शन ने दाखिल हो जाना है। पर इस संबंध जो हरियाणा के मुख मंत्री अजिहा बयान देंदे ने कि कई अजिहियां ताकतां ने जो किसानी संघर्ष नूं पनाह दे रही ने, तो अजिहे बयान तो बाद किते ना किते मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर के उत्ते सवालिया निशान भी खड़े हुंदे ने। पहला मनोहर लाल खट्टर का बयान सुनाने ते उस तो बाद सुनावांगे कि इसके उत्ते पंजाब के सियासी बयान की ने। पहली बात तो है कि इस सारे में हम अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से इसको सोचें। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहाँ से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में हरियाणा की पुलिस का भी मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूँ कि हरियाणा पुलिस ने 2 दिन 3 दिन जब से ये विषय शुरू हुआ है बहुत संयम से काम लिया। कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया, केवल उनको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के मिलने का कोई अर्थ है नहीं। हमने पंजाब के किसानों को अपील की है कि उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करें। आखिर कोई बात करने के लिए हज़ारों किसानों की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, कहीं 5, 11, 15 संख्या में आकर के बात करेंगे। तो इनको आह्वान भी किया है, अपील भी की है और मुझे लगता है रास्ता भी यही है। आखिर अब केंद्र सरकार में भी हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, हमारे होम मिनिस्टर ने, कृषि मंत्री ने, सब ने कहा है कि आप बड़ी संख्या बताइए कितने लोग आएंगे और हम 3 तारीख को बात करेंगे। अब डेट का आगे पीछे करना होगा तो वो करेंगे, अन्यथा बातचीत ही इसका एक माध्यम है और कोई रास्ता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया जा रहा है वो किसान के नाम पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो इसकी निंदा करता हूँ, ये निंदनीय भी है। इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। उधर हरियाणा के मुख मंत्री दे इस बयान तो बाद पंजाब की सियासत गरमा चुकी है। जेकर सुखवीर बादल की गल की जाए तो उन्होंने इस बयान को गैर जिम्मेवाराना बयान दसिया है। सुखवीर बादल ने कहा कि किसानों के लिए अजिही शब्दावली वरतना मंदभागा है। वो पंजाब के किसान है जिन्हों ने सारी जिंदगी देश की सेवा की, देश के वफादार है, देश को अन्न देंदे रहे हैं। आ कोई यही मूवमेंट जी किसानी की, किसानों को खालिस्तानी ना कहो। आ देश के वो लोग है जो देश को बचाने वास्ते उन्होंने अपनी सारा कुछ बांध दिता। उन्होंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार ने सियासी अंदोलन चलाए जाए, प्रवोक कर रहे हो किसानों। सी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पॉलिसी बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जिम्मेवारी इन्हों की है कि लड़ाई लड़ने की। आप पीछे बह गए, वो बेचारे वो सड़कों पर बैठे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लीड करना चाहिए, मुख्यमंत्री है, वो अपने महल क्यों बैठे। उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नवे चुने गए प्रधान बीबी जगीर कौर के वलों भी हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस बयान की निंदा की गई है। उन्हों का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर के वलों किसानों के लिए अजिहे बयान देना शोभते नहीं, तो आने वाले दिनों के विच किसानी संघर्ष के लिए वरते गए अजिहे बयान इन्हों नुकसान का सामना कराउणगे। इत्थों ही उन्होंनी मानसिकता दिसदी है। पंजाबी ही वो लोग है जिन्हों ने देश की आज़ादी विच 70% तो वध कुर्बानियां कीतियां। किसी भी हिस्से विच कोई भीड़ बनी है तो पंजाबियों ने अगे होकर कुर्बानियां कीतियां। जे देश की आज़ादी एमरजेंसी लगी है तो पंजाबी ही सब तो अगे होकर लड़े है। जे किसी कोने विच भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई, समस्या आई है तो पंजाबियों ने लाठियां भी खादियां, तशद्दद भी चलिया, जेलों च भी गए, फांसियां तक भी लग गए। तो उन्होंने लोगों को, पंजाबियों को अज ये शब्द कहना, किसानों को यह गल कहनी जी 90% नहीं, ये सारे देश के लोगों का ढिड भरती है। रात के हनेरियां दे विच
ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪੱਧਰ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ? ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੀਬੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਬੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ
ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇਜਨਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੜੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ, ਉਹ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ 7 MLA ਜਾਂ 8 MLA, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਝੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਟੰਕੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਓ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਫੇਰ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।